오늘 제가 전하는 말씀은 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 하는 말씀입니다. 여러분 복음을 부끄러워하십니까? 아니시죠? Today's message is on I'm not ashamed of the gospel. I know you're not ashamed of the gospel. That's why you're here. Father's house is about the gospel. 그렇죠? 하나님의 집은, 아버지의 집은 바로 복음에 있는 것입니다. 오늘의 말씀은 로마서 1장 16절로 시작하겠습니다. 같이 읽으시겠습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 할례인에게로이다. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first the Jew, then for the Gentiles. 여러분 하나님의 나라의 능력은 어디에 있다고 생각하십니까? 답이 바로 저기에 있습니다. 하나님 나라의 능력은 오직 복음에 있는 것입니다. Where do you think the power in the kingdom of God lies? It is in the gospel of Jesus Christ. 저번 주까지 제가 말씀 전한 것은 여러분은 하나님의 아들로서 이 신약 시대에 바로 이 시대에 영원히 헌신된 여러분 일생이 헌신된 나실인이라고 말씀을 드렸습니다. 여러분이 여러분 일생에 하나님께 헌신된 그러한 나실인이십니까? 나실인이 있어 하시는 분 손 들어주세요. 다 올라가야지. 그렇지 안 올라가도 돼요. 왜냐하면 더 중요한 하나님의 아들이기 때문에 그렇죠? 아들이신 분 손 들어보세요. 할렐루야. 다 올라가고 한 번만 안 올라갔네. Until last week I have preached that in the modern day, like today, we are the Nazarites, lifelong committed Nazarites. And we are, because we are lifelong committed Nazarites, we are sons of God. I said, which of you is a son of God? And raise your hand. And everybody has raised their hands. All right. 현대 시대의 나시린들은 완전하고 확실히 하나님께 헌신된 자들입니다. 그들은 나시린의 공통점이 있었어요. 그들은 무엇이었느냐? 바로 다니엘서 11장 32절에 있는 오직 자기 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치느니라. As a modern day Nazarites, even in the old days, they had a common element, which is they knew God, and because they knew God, they were strong and did great exploits. 구약 시대에서는요, 나실인이었다면 특히 평생을 하나님께 헌신한 나실인이었다면 하나님께서 그들에게 주신 목적이 있었어요. 컬링이 있었다고 할 수도 있겠죠. 삼손은 블레셋 사람들로부터 이스라엘 백성들을 자유화시켜라 하는 부름이 있었고, 사무엘은 새로 이제 왕들이 세워지는데 이스라엘을 위하여 왕들에게 기름을 부어 줌으로써 마지막 사사로 또 어쩌면 첫 번째 선지자로서 부름을 받았습니다. 그리고 세례 요한은 주님 예수 그리스도께서 오시는 그 길을 준비해 주심으로써 회개를 선포하고 모든 사람들을 물로 침례를 했다는 것입니다. In the Old Testament times, the lifelong Nazarites had a purpose. Each had his purpose. Samson had a purpose of freeing Israelites from Philistines. As a judge, Samuel was called to anoint the kings for the coming Israel kingdom and be the last judge and also the first prophet. And John the Baptist had a purpose of preparing the way of the Lord for Jesus Christ and preaching repentance and to baptize people who will come to Jesus, come to Him in water. 그러므로 헌신된 사람들에게는 하나님께서 purpose를 주셨어요. 비전을 주셨어요. 사명을 주셨습니다. 그리고 하나님께서는 그들에게 놀라운 능력을 부여해 주셨습니다. For each of them, God has given them a purpose, and for that purpose, God has given them great power.
그러면은 바로 여러분과 저 이 시대의 나시린으로서 이 시대의 하나님의 아들들로서 하나님 아버지를 아는 자들로서 또 하나님께 헌신된 자들로서 여러분에게는 어떠한 목적을 하나님께서 주셨습니까? 어떠한 능력을 주셨습니까? As the modern day Nazarites, as sons of God who knows God, what is the purpose God has given you? And what is the power that God has given you? 지금 현대 시대에는 너무나 많은 기독교인들이 크리스천들이 예수 그리스도를 영접을 했지만 성장을 못하고 자기들이 어떠한 능력을 갖고 있는지를 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 그리고 어떤 목적을 하나님께서 그들에게 주었는지를 모르고 있는 사람들이 너무 많습니다. 성경에서는 묵시가 없으면 하나님의 비전이 없으면 기독교인들은 힘이 없다고 적혀 있습니다. There are too many Christians these days who have no purpose. They don't even know the power that God has given them. And without purpose, people perish. 잠언 29장 18절입니다. 묵시가 없으면 백성이 빙자히 행하거니와. 좀 제가 이해하기가 좀 힘든 단어들이 많아갖고 제가 영어를 찾아봤습니다. Where there is no revelation, the people cast off restraint. NIV였고요. Where there is no vision, the people perish. 킹 제임스 버전이었습니다. 그러면서 한국어 성경 개역 개정을 보고 NIV를 본다면은 계시가 없으면은 묵시가 없으면은 사람들은 자기들의 마음대로 행한다고 적혀 있습니다. If we look at the Korean version and also the NIV, it says without revelation, people do whatever they want to do. 킹 제임스 버전을 보면은 목적이 없이는 그들은 죽어간다. 페리신단다 그러죠. 죽어간다. 힘이 없다고 적혀 있습니다. 그리고 히브리어를 직접 본다면 거기에 이렇게 적혀 있다고 저는 믿습니다. 하나님의 계시가 없으면 백성이 방자히 행하여 죽어간다. 자기 뜻대로 하기 시작한다는 것이에요. 바로 사사기 시대나 똑같은 일이 일어난다는 것입니다. So I looked at the actual Hebrew and what I learned. My understanding of Hebrew is limited, but what I learned is that without supernatural vision or revelation from God, the people will do whatever they want to do, whatever it pleases them, and thus waste away. 그러면은 여러분 하나님의 아들로서 여러분이 하나님께 헌신한 헌신자들로서 하나님께서 여러분에게 부여하신 목적이 무엇입니까? 또 그 목적에 비례한 능력이 무엇입니까? 한번 생각해 보셨습니까? So what is God-given purpose in your life? And what is the power that God has given you pertaining to that purpose in your life? Have you thought about that? 여러분이 만약 확실치 않다 하면은 제가 하나 말씀드릴게요. 분명히 이것은 맞는 목적이라고 믿습니다. 성령 충만한 기독교인들에게는 하나님께서 목적을 주셨어요. 그것은 무엇이냐면은 예수 그리스도를 산 증인으로서 증거하라 하는 것입니다. 그렇죠? For spiritual Christians, God has certainly given us a purpose, and that purpose is to be a witness, to be a living witness of Jesus Christ, whom you have met. 여러분이 바로 만나신 예수 그리스도의 산 증인이 되라는 것이에요. 사도행전 1장 8절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Therefore, purpose is to be a witness. 그렇죠? 그러면서 하나님께서 저에게 부여해 주신 그 목적은 바로 산 증인이 되는 것이에요. 여러분 성령 충만하십니까? 성령님을 받으셨습니까? 성령님이 여러분 안에 거하십니까? 그러면은 여러분은 하나님께서 능력을 부여해 주셨습니다. Do you believe that Holy Spirit lives in you? Then you are endowed with the power of the Holy Spirit from on high. For what purpose? To be His witness. 어떠한 목적으로서요? 하나님의
예수 그리스도의 산 증인이 되기 위해서 그러한 능력을 부여해 주셨습니다. 그러나 너무나 많은 기독교인들이 아직도 그 오순절의 그 성령 충만을 기다리고 있다는 것이에요. 왜 기다리냐? 내가 지금 느끼고 체험하고 있는 내 마음대로 행할 수 있는 성령님의 능력 나타나는 은사 나타나는 것이 너무나 부족하다고 착각을 하고 있기 때문인 것이에요. 그러므로 많은 사람들은 아무 일도 하지 않으려고 그래요. 왜? 자기가 능력이 부족하다고 느끼기 때문에. 해봤자 아무 소용이 없다고 생각하기 때문에. 또 어떤 사람들은 자기가 기도를 너무 더 하면은 더 능력을 받아서 내 것을 만들어서 내 능력이 있으니 이제 내 능력을 한번 해봐서 하나님을 기쁘게 하겠다고 착각하는 사람들도 많다 이거예요. 그러나 진리는 여러분과 저는 한 분 한 분이 충분한 능력을 부여받았다는 것입니다. Too many Christians are still waiting for the Pentecostal power, not believing that they have received the power already. They are waiting, thinking that they are powerless. Therefore, they cannot do anything, they believe. And they, on the contrary, on the other side, they try so hard to get more power, more prayer, more power. If I can get more power, then I can use the power, which means it is on their effort they are relying on, which is also wrong. The truth is we have all received more than sufficient power to be His witness. 진리는요, 성령님께서 우리에게 거하고 계시기 때문에 그 성령님께서 그때마다 필요한 모든 것을 하시기를 원하신다는 것이죠. 그렇죠? 그러나 그러한 하나님께서 하시기 원하심은 항상 원하시는데 능력이 나타날 때는 바로 여러분이 산 증인으로서 나타날 때, 한 걸음 나설 때 그때 능력이 나가는 것입니다. The truth is, Holy Spirit wants to demonstrate His power, give you the power, exercise His power. The thing is, He will demonstrate it as you are willing to step out to be His witness. 그러므로 여러분께서 한 걸음 나가서 증인이 되려고 하기 전까지는 성령님께서 여러분에게 능력을 체험하게 하시지 않으신다는 거예요. 왜? 믿음으로 행해야 되기 때문에. So one thing you have to recognize is until we are ready to go out and we take a step, Holy Spirit may not demonstrate His power through us because He wants us to move in faith. 그렇죠? Faith. 그런데 진실은요, 여러분이 이 세상에 살기 때문에 성령님께서 여러분을 통하여 계속 증인하고 계십니다. 하나 예를 들면 우리 K 집사님 한번 예를 드릴게요. K 집사님 Father's House에 이제 1년 되셨나? 1년 사이에 많은 변화가 있었을 거예요. 저는 변화가 있었다고 믿습니다. 주위 사람들의 변화를 보고 하나님께서 당신한테 무엇을 했구나. 뭔가 변했다. 그런 간증이 있어야 돼요. 그러면서 그들이 혹시 너 어떤 교회 가느냐? 당신 어떤 교회 가느냐? 하고 물어봤다는 거예요. 봤을 수가 있다는 것이에요. 왜? 산 증인이 되었기 때문에. 여러분 한 분 한 분이 그런 산 증인이 되고 있는 것이에요. 매일. 믿으십니까? 왜? 성령님께서 여러분을 통해 지금 증인을 하고 계시니까. 증언을 하고 계시니까. 여러분은 하나님 예수 그리스도를 만난 증거가 얼굴과 몸과 향기에 또 행동에 풍겨나고 있다는 것이에요. When you step out and do something, even though you may not know that you're stepping out, the fact that you have met Christ, and because Holy Spirit is within you, your life transforms. And I just used Kay as an example. I believe that this is what happened. Lord has touched her, and so her life has changed. Therefore, people recognize the change, and they say, "You have been changed for better. What happened to you?" Right? What happened to you? What church do you attend? How did you get transformed? That is that's being a true witness, isn't it? 여러분 모두가 다 지금 하나님의 증인이 되고 있는 것입니다.
많은 사람들이 실수를 하는 것이 무엇이냐면은 그들은 충분한 능력과 권세를 받지 못하면 아무것도 할 수 없고 복음을 전할 수도 없다고 착각하고 있다는 것이에요. 그러나 하나님께서는 여러분에게 증인이 되라는 사명을 주셨고 충분히 그것을 담당할 수 있는 힘과 능력을 부여해 주셨다는 거예요. 힘과 능력을 부여해 주신 것이 아니고 힘의 온천이신 성령님을 여러분에 주심으로써 그 성령님께서 무엇인지 할 수 있게끔 하셨다는 것입니다. 많은 사람들이 a lot of people, a lot of Christians thinking that they need to have more power. If they have enough power, then they can start heal the sick, deliver people from oppression, and they can expand the kingdom of God. Nothing can be further from the truth. That's not what Jesus said. Jesus said, Holy Spirit is with you, and you shall be my witnesses. There's more than sufficient power in all of us. 저희들에게는 하나님께서 매일 성령 충만하게 해주십니다. 우리 안에, 우리 영 안에 성령님이 계심으로써 매일 성령님께서 풍기시고 이렇게 permeate 해주시고, 그렇죠? 나타나게 해주시고 또 하늘의 능력이 우리에게 내려옴으로써 우리와 동행하는 삶이 우리를 항상 돕고 있다는 것이에요. 어떻게? 매일 새롭게 그날에 필요한 모든 것을 주고 계십니다. The Holy Spirit living in us permeates His presence and His ability, His power through us, and Holy Spirit that were given to us when we were baptized in the Spirit is also with us, demonstrating everything He wants to do. 그럼으로써 여러분은 굉장히 놀라운 능력의 소유자들입니다. 매일매일 필요한 모든 것을 소유한 자들입니다. 믿으십니까? 그러면 어떻게 저희가 더욱더 큰 능력을 받고 더욱더 큰 능력을 demonstrate, 나타나게 할 수 있을까요? Then how can we receive greater power, greater authority, and greater presence and greater work demonstrated? 여러분께서 지금 갖고 있는 그것을 스텝 아웃 하심으로써 한 걸음 나감으로써 나은 사람한테 베풀어 주기 시작하면 하나님께서 이렇게 하십니다. 내 그릇이 원했다면 베풀 때 이걸 이렇게 크게 해주시고 가득 채워주세요. 그리고 이 그릇을 더 강하게 해주심으로써 또 나눠주면 더 크게 만들어주시는 거예요. 안 나눠주기 시작하면 이게 그릇이 점점 줄어들고 있는 거예요. 왜? 필요가 없으니까. 성령님이 우리 안에 안 계신다는 건 아닙니다. 계시지만 성령님께서 나타내시는 그 능력이 여러분은 믿음에 의하여 많은 영향을 받기 때문에, 그렇죠? 여러분의 믿음이 점점 줄고 있다는 거예요. 여러분은 매일 믿음이 강건해지기를 축원합니다. 어떻게 해서? 매일 하나님이 증인이 되심으로써 성령님께서 내가 증인이 되는 삶을 살 때 나타내 주시는 그 나타나심을 여러분 초점을 갖고 찾으세요. 매일 경험하십시오. 그 경험하는 함이 예수 그리스도와 동행함이고 예수 그리스도를 아는 것이에요. So when the Holy Spirit within you is demonstrated, your capacity increases, and He strengthens your vessel so it can contain more and more and more. As you give out more, trust Him that He will continue to give you more and more. 그러나 많은 사람들이 성령님께서 나에게 충분히 주신 것을 믿지를 않으면서 능력을 더 주세요. 능력을 더 주세요 하고 있습니다. 여러분, 어떤 때 여러분께서 충분한 능력을 받았다고 느낄 수가 있겠습니까? 많은 사람들이 능력을 기다리고 있지만 진짜 능력을 받았는지 안 받았는지는 몰라요. 그러므로 항상 나는 없다고 생각하는 거예요. 왜? 내가 한 걸음 나가면서 행하기 전에는 그 능력이 나타나지 않는데 한 번 나가지 않았기 때문에 경험을 못했기 때문에 내가 경험을 못했기 때문에 나는 안 갖고 있구나 착각을 하고 있는 것이죠. 그렇죠? 그러나 여러분 안에는 누가 계세요? 성령님께서 계십니다.
많은 사람들이 성령님과 동행하는 삶을 살고 싶어요. 성령님과 더욱더 친밀하게 사는 것을 기도하고 간구해요. 그런데 한 걸음 안 나가. 그러니 성령님께서 나타남을 몰라. 그러나 많은 사람들이 처음에 실수를 하더라도 나갔더니 성령님께서 운행하시더라. 그러니 성령님을 만났고 성령님을 만나니 성령님 능력을 체험하고 그 능력을 한 걸음 더 나가니 더 크게 체험하고 더 크게 체험하고 그러면서 성령님을 만나서 매일 동행할 수 있는 삶이 나오는 것입니다. 성령님은 그냥 어렴풋이 믿는 게 아니에요. 성령님은 살아계신 분이기 때문에 여러분이 동행하시는 분이에요. 여러분이 동행하시고 싶으면 동행하시는 거예요. 여러분이 동행하고 싶지 않으면 가만히 있는 것입니다. 여러분은 동행하시는 사람들입니까? 동행하시는 분들이죠. 성령님께서 여러분을 가만 놔두지 않을 테니까. 그렇죠? We will never feel like we have enough power until we step out. Because until we step out, we don't see the demonstration of His power and we don't see the demonstration of the Holy Spirit's presence. And therefore, we believe that there's nothing. And when you believe there's nothing, then you kind of shrivel up and step back again and again and again. And therefore, you never experience. You experience and you walk with the Holy Spirit when you step out. And then you realize and acknowledge that He's with you. So you're walking with Him more and more as you step out more and more. 우리의 영적인 적은 저희들에게 항상 야, 너 특별한 체험도 안 했는데 무슨 능력이 있다고 그러냐고 거짓말을 해요. 여러분, 특별한 체험이 여러분에게 능력 갖다 줍니까? 아니죠. 무엇이 여러분에게 능력을 갖다 줍니까? 성령님. 그렇죠? 또 마귀가 거짓말하는 것은 야, 너는 기도도 안 하고 말이야. 그런 믿음 갖고 뭘 해? 하고 거짓말합니다. 여러분 이런 말 하면 좀 어색할지 모르지만 여러분 기도 많이 한다고 능력이 나타나는 거예요? 아니죠. 누구를 의지하는데 그 능력이 나타납니까? 성령님. 그렇죠? 바로 성령님을 의지하는 것만 해도 능력이 나타나지 않아요. 사실은. 성령님을 의지하며 복음을 전할 때 내가 위트니스를 할 때 왜? 성령님을 주신 목적이 내가 위트니스가 될 때. 그렇죠? 증인이 될 때 성령 주신 목적이기 때문에 그 목적을 달성할 때 성령님께서 능력을 주시는 것입니다. 그렇죠? When does the power of the Holy Spirit demonstrated? When you preach the gospel. When you become witness of the Jesus Christ. 마귀는 항상 이렇게 또 거짓말을 합니다. 너는 능력이 부족해. 왜 쓸데없는 헛수고 또 하니? 너 그거 해갖고 너한테 덕된 거 하나도 없어. 너 힘만 들잖아. 또 네 번째, 야 오늘도 실패했기 때문에 너와 하나님 오늘 치욕받았어. The enemy lies to us in 4 ways. At least 4 ways. You don't have enough power. Don't waste your time. Oh, you have wasted time again because nothing happened. You never had much anyway. And because of what you did, you haven't gained anything. Nothing happened. And fourth, you have just brought shame to yourself and God because you have just misapplied the name of God. Nothing could be further from the truth. 그것은 진실로 나쁜 거짓말들이에요. 그렇죠? 진리는 여러분이 기도를 했기 때문에 하나님 그 기도를 들어주셨고 여러분이 예수 그리스도 이름으로 사역을 했기 때문에 하나님께서 여러분과 그들을 축복해 주셨고 그 사람에게 필요한 그날에 필요한 다 그 사람이 가져야 될 만큼 플러스 알파를 분명히 주셨고 그렇죠? 하나님이 시간을 통하여 이루고 계신다는 것을 여러분이 보고 느끼고 믿어야 되는 것이에요. 여러분이 기도해 주시는 거 예수님께서 뭐라고 그러셨어요? 가끔 들어주신다고 그랬어요? 아니면 모든 걸 다 들어주신다고 그러셨어요? 다 들어주세요. 마귀는 기도를 했으면 당장 그 답이 나와야 된다. 지금 나와야지만 하나님이 들어주신 거라고 거짓말하는 거예요. 아니에요.
하나님은 분명히 들어주셨어. 그 나타남이 당장 아니더라도 기다릴 수 있느냐? 누구를 의지하며? 하나님의 신실함을 의지하며 기다릴 수 있느냐 없느냐? 그것이 바로 믿음입니다. 그렇죠? 그럼 사람들이 믿음이 없어서 지금 당장 보여달라고 하는 거예요. 그러니 안 나타나지. 믿음이 없으니까. 그렇죠? 믿음이 있든 없든 당장 기도할 때마다 나타나고 하면 저희는 나타남에 의지하게 되지 하나님한테 의지하게 되지 않아요. 하나님은 그거 원하시지 않으십니다. 하나님은 여러분이 나타나든 안 나타나든 내 안에 성령님이 계신 것 같든 안 같든 내가 복음을 전할 때 능력이 나타나는 것 같든 안 나타나든 하나님이 여러분과 같이 하시고 능력을 행하고 계시고 하나님이 여러분의 기도를 들어주셨다함을 믿기를 바라시는 것이에요. 그게 믿음이죠. 그렇죠? When we minister, when we pray, did God say, I will only listen to you when certain circumstances happen? Or did he say, I will hear every prayer, I will grant every prayer? Every time you pray, it has been granted. You see? Every time you minister, God has blessed you and everybody else surrounds you. You just don't see it with natural eyes. But God is saying, can you trust me that I've done what I've said I would do? And that is faith. As we rely on Him and His Word, we grow and we demonstrate His power and we become His witnesses without being discouraged. 저희가 하나님께서 말씀하신 말씀을 의지하여 모든 행동과 생각을 바꾼다면 하나님께서 그것을 그러한 믿음을 통하여 저희를 사용하신다는 것이에요. 진리는요. 여러분께서 기도를 하였고 여러분께서 사역을 행하였기 때문에 여러분께 나눠주려고 했기 때문에 여러분이 증인이 되려고 마음을 가지고 한 걸음을 나갔기 때문에 성령님께서는 저희보다 더 성령님의 하나님의 말씀을 증거하시길 원하세요. 두 번째, 성령님은 우리가 원하는 것보다 더욱더 큰 능력과 권세를 갖고 운에 갖고 계신다는 것이에요. 세 번째는 여러분한테 지금 여러분을 통해서 지금 펼치시고 있는 그 능력이 바로 예수님께서 죽었을 때 돌아가셨을 때 그 죽음에서부터 살린 그 똑같은 능력이 여러분에게 같이 임하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 진리, when truth is because you have the Holy Spirit, He's more eager than you to demonstrate the truth of His gospel, that He loves people. And He's moving through you with more than a power and authority. In fact, same power, same Spirit, one Spirit with the same power is moving through you with the same resurrection power that raised Jesus from the dead. 할렐루야. 여러분 성령 충만하십니까? 여러분이 성령 충만하신 것을 확신을 가지시려면 여러분이 하나님의 자녀인 것에 확신이 있어야 되는 것이에요. Would you like to be overwhelming with the power of the Holy Spirit? Then if you want to, then you must believe that you're sons of God. 로마서 8장 11절, 16절을 읽어보겠습니다. 제가 좀 줄였어요. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 하나님 아버지의 성령님이 너희 안에 거하시면 믿으십니까? It says, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, do you believe it? 성령이 친히 누가요? 성령님께서 친히 우리가 아니고 성령님께서 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니라. 우리가 하나님을 알고 있다는 것을 증언하신다는 것이에요. 그렇죠? 우리가 그냥 성령님께서 우리 안에 거하시기 때문에 내가 이제 믿음을 부여받아서 그 믿음으로 끝나는 게 아니에요. 그것으로 성령 충만했다고 이제 그게 하나의 기름 부음을 받은 것으로 만족하는 것이 아니고 성령님께서 우리에게 거하시기 때문에 성령님께서 친히 우리와 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 무엇한다고 그랬어요? 증언한다고 그랬어요. 근데 어떻게 증언하십니까? 여러분을 통하여. 그렇죠? 여러분을 통하여. It says, the Spirit Himself testifies in our spirit that we are God's children. How does He demonstrate you're God's children? Just because you have the Holy Spirit within you?
No, because the power of the Holy Spirit runs through you and you can see it, you can feel it, you can demonstrate it that He is real. 그러므로 성령님께서 그 똑같은 부활의 능력으로 여러분에게 임하셔서 지금도 아버지의 아들임을 증명하고 계십니다. 그리고 피조물들은 모든 피조물들은 이 땅은 바로 하나님의 아들들이 나타나길 원하는 거예요. 근데 그 하나님의 아들들이 누구예요? 여러분들입니다. 그렇죠? And Holy Spirit through us allow us to be demonstrated that we are sons of God, and entire creation is waiting for us to be revealed to them. 보세요. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니. 그러면 여러분 성령님께서 여러분을 통하여 여러분이 하나님의 아들인 것을 증명하기를 바라십니까? 하나님께서 여러분을 통하여 여러분이 하나님의 아들인 것을 증명하신다면은 이 땅과 모든 창조물들은 다 여러분에게 속해요. 왜? 여러분한테 속해야지만 하나님한테 갈 수 있어서, 하나님을 알 수 있기 때문에, 하나님의 축복을 받을 수 있기 때문에. 왜? 여러분은 작은 예수잖아요, 그렇죠? 우리가 예수님을 통하여 하나님을 아는 것처럼 이 피조물들은 저희를 통하여, 하나님의 아들들을 통하여, 또 아들들을 통하여, 예수님을 통하여 하나님을 알아야 되는 거예요. 왜? 모든 권세, 이 땅의 모든 것을 누구한테 주셨어요? 하나님의 아들들에게. 하나님의 아들들이 나타나기 전에는 이 땅은 축복을 받을 수가 없는 것이에요. 그러므로 이 땅의 모든 것들은 바로 여러분들이 하나님의 아들로 나타나기를 지금도 갈망하고 있어요. 그래서 여러분들이 하나님의 아들로서 딱 어디에 갔다만 해도 분위기가 바뀌는 거예요. 땅에 축복받기 시작하는 거예요. 그냥 우리가 하나님이 그냥 축복해 주시는 게 아니에요. 여러분이 하나님의 아들들이기 때문에 그 자리에 딱 섰을 때 이 땅이 놀라서 이제는 우리는 아무것도 소망이 없었는데 하나님의 아들들이 여기 나타났구나. 할렐루야, 우리는 하나님의 아들들에 속하였다 하고 마귀에 속했던 것들 돌아서는 것입니다. 바로 여러분들이에요. 그리고 여러분들은 하나님의 아들로 나타나시기를 원하셔야 돼요. 그렇게 나타나는 방법은 단 하나, 예수 그리스도를 증인하는 것입니다. 다른 거 없어요. The entire creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Why? Because it is through the sons of God they are redeemed. Because God gave authority to sons of God for the entire creation. And until the sons of God are revealed, they cannot be aligned to God through sons of God. Because who are the sons of God? They are Christians. They are like little Jesus. So as we are aligned to God through Jesus, they are aligned through us, through Jesus, to God. You are the intercessor and you are the priest unto God as far as the world is concerned. 그러므로 이 땅과 이 모든 피조물들의 제사장은 바로 여러분들이에요. 그렇죠? 여러분들이 예수 그리스도를 통하여 하나님께 간 것이에요. 여러분들이 바로 중보자들입니다. 하나님이 우리에게 주신 그 부르심 너무나 놀라운 것이에요. 그렇죠? The calling that God has entrusted to us is such a great vision. 그럼으로써 마귀들은 저희들을 속이려고 진짜 악발을 해요. 무엇하는 것을 막기 위해서? 하나님의 예수 그리스도를 증인하는 것을 막기 위해서. 그들은 어떻게 해서 우리가 못하게 안 하게 되든지 상관이 없어요. 안 하기만 하면 돼, 그들은. 그렇죠? 그러므로 그들은 너는 힘이 없다. 너는 능력이 없다. 아니면 너는 너의 능력이 받아갖고 네 능력을 하라. 그러면서 거짓말하는 것이 아무것도 일어나지 않았잖아. 너 시간만 낭비했어. 야, 아무도 너를 칭찬하는 사람도 없고 너를 기뻐하는 사람도 없어. 너 손해만 받잖아. 그리고 너는 그 사람한테 배신받았고 너는 그 사람이 너를 리젝트해버렸어.
그리고 너는 왜 바보 같은 짓을 또 했느냐 하고 마귀는 거짓말하는 거예요. 속지 마세요. 하나님께서 여러분을 분명히 사용하셨습니다. 하나님이 여러분을 사용하지 않으면은 하나님께서 말씀이 깨지는 거예요. 안 돼. 사용하셨어야 돼. 그렇죠? 근데 우리는 그 말씀을 믿는 것보다는 눈에 보이는 것을 너무 믿기 때문에 우리가 마음이 너무 상하는 것입니다. 그러지 마세요. Doesn't matter how the enemy prevents you from witnessing. As long as you stop witnessing, he wins. Right? So it tells you that you have no power, you wasted your time, they just rejected you, and you have just brought shame to God and to yourself. But nothing is further from truth. You and I are going to believe that God meant what He meant, and He has already worked through us because we have committed ourselves and stepping out to be a witness. 하나님께서는 하나님의 영을 주신 이유는 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 증언하기에 부끄러워하지 말고. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and self-discipline. So do not be ashamed to testify or be a witness about our Lord. 그러면서 하나의 증인으로서 여러분은 모든 능력을 받았고 하나님은 그 능력을 나타내심을 원하십니다. 하나님 왜 능력을 나타내심을 원하시는지 아세요? 여러분이 선포하시는 그 복음이 하나님의 복음임을 증명해 주시는 것이에요. 그냥 누구 치유해주고 뭐 그렇게 하라고 하시는 거 아니에요. 복음이 선포되니까 그 복음이 하나님의 것이다 하고 하나님께서 증거해 주시는 것이에요. 여러분은 여러분이 말씀을 전할 때 또 매일매일 생활을 하실 때 그 하나님의 증거를 찾아보세요. 항상 있습니다. 왜? 믿는 자들에게는 이러한 표적이 따르니 였습니다. 여러분 믿기 때문에 표적이 따라야 돼요. 어떻게 how do we demonstrate the word of God? Why does He want to demonstrate it? Because God wants to attest, confirm, prove that words that you are speaking is actually the gospel, the word of God. And because you believe, these signs will follow. 그러므로 결론은 만일 우리가 예수 그리스도의 증인이라고 우리가 믿는다면 하나님의 능력은 저희를 통하여 나타나는 것입니다. 그리고 하나님의 능력으로 저희가 전하는 말씀이 증거되는 것, 그것은 여러분의 부담이 아니에요. 성령님의 부담입니다. 내 것으로 만들지 마세요. 사람들이 은혜 받는 것 같고 안 받는 것 같은 거 책임지실 필요가 없어요. 성령님이 하시기 때문에 여러분이 복음을 선포했다면 성령님께서 분명히 책임지셨습니다. 내가 열심히 준비하고 잘 가르치려고 했으면은 증거가 안 나올 수가 있어요. 저 처음에 뭐 간증 같은 간증인지 모르지만 그러니까 뭐 이렇게 기도해 주려고 하면 많은 능력이 나타났어요. 근데 어떤 때는 설교하는데 너무 집중해갖고 설교를 어떻게 하면 잘 설교를 전하느냐에 너무 초점이 맞다 보니까는 설교하기가 힘들더라. 설교 힘들게 할 필요가 없어요. 간단한 게 능력이에요. 복음은 간단한 것입니다. So don't carry a burden of demonstrating His power because it's not your job. It's His job to demonstrate. Just preach the gospel. And gospel is simple. Power comes from simplicity. 능력은 간단한 데서도 나타나는 것이에요. 그래서 바울은 영의 법칙을 알았어요. 내 말과 내 전도함이 설득력으로 되어 있는 것이 아니고 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령이 나타나신 능력을 하여 너희 믿음이 사람이 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 그러므로 사람들이 이 문장을 들었을 때 어떻게 생각하냐면은 내가 성령의 능력을 나타내야 되겠구나. 성령님의 능력을 항상 나타내야 되겠구나 하고 성령님의 능력 나타나는데 초점을 맞추는 사람들이 많아요.
저 처음에 그랬어요. 성령님 능력 나타나기 너무 쉽게 하나님께서 해주시니까 성령님 능력이 안 나타나면 내가 오늘 좀 실수했나 잘못했나 그런 생각 많이 했다 이거예요. 그러나 하나님께서는 불쌍히 여기셔서 복음이 전해지면 저절로 능력이 나타난다. 그리고 나타남에 중요하게 여기지 말아라. 기도받다가 쓰러지든 안 쓰러지든 상관이 없다 이거예요. 그렇죠? 내가 기도해갖고 사람이 치유가 지금 낫다 안 낫다 상관없어요. 중요한 것은 여러분이 예수 그리스도를 증언을 하였느냐. 그렇죠? 그리고 복음이 선포되었느냐. 복음은 어떻게 선포됩니까? 여러분이 살아갈 때. 쉽죠? 살아갈 때. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. And because of that, people once demonstrate power. But their focus was in demonstrating power, and that's wrong. Focus has to be being a witness in Jesus Christ, and the power will follow. 그래서 성령님이 나타남을 증거하려고 노력하는 것이 아니고 복음을 바로 전하는 데 초점이 맞춰지면 능력은 저절로 따라오더라. 아멘. So we don't try to emphasize in demonstrating the Spirit's power, but we want to focus on preaching the gospel as it is, and the power demonstration will follow. 생각해 보면요, 캐서린 쿨먼 미팅 같은 데가 보면은 그때 하나님의 능력이 많이 나타나고 많은 사람 치유받았어요. 근데 그 설교를 들으면 그냥 쉽더라. 그냥 예수님만 전하고 성령님이 어떤 분이냐가 전하고 아버지 사랑만 전했더라. 그랬더니 능력이 이렇게 나타나더라. 아프리카 같은 데서 남미에 같은 데서 설교하는데 복잡하게 하면은 이해를 못해. 그러니 간단하게 하더라. 그랬더니 기적이 막 나타나더라. 좀 이상하지 않아요? 그렇죠? 잘 가르치려고 할 수 없어서 왜? 잘 가르치려고 하면 이해를 못하니까 간단하게 전했더니 기적이 막 나타나더라. 현실입니다. 그렇게 생각해 본 적 있으세요? In Catherine Kuhlman's meeting, the messages were simple. It was about Jesus, Holy Spirit, and who Father is. That was it. And when the missionaries go to Africa and South America, they have a crusade. Their messages are simple. Therefore, there's plenty of demonstration of power because the message is simple. Because they cannot make it difficult because people don't understand. 그러므로 어떻게 해서 능력을 나타내게 수 있느냐를 말씀드릴게요. 전제 조건이 있어요. 전제 조건이 무엇입니까? 능력을 나타내는 데 전제 조건은 너희 믿음이 오직 자기 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치라. There is a prerequisite in demonstrating His power, and I'll tell you what it is. It is the people who know their God shall be strong and do great exploits. 전제 조건은 여러분이 하나님을 아는 거예요. 하나님을 바로 아는 것입니다. 하나님, 예수 그리스도의 복음을 바로 아는 것이에요. 내 생각대로 성경을 풀이한 것이 아니고 성경을 바로 아는 것이에요. 성경을 통해서 예수 그리스도를 계시로 만나는 것이에요. 그게 바로 파워예요. 복음을 쉽게 전할 수 있는 것이 파워예요. 목회 15년 하니까 이제 겨우 알기 시작하는 거예요. 여러분께 선물 드립니다. 쉽게 하세요. 책임지려고 하지 마. 안 돼. 여러분이 뭔데 책임을 지는 하나님이 하시는 것을. His prerequisite is to know God. Know God as who He is, as the Bible says He is. Not as how you want to interpret it, but as who He is. And that's the source of your power. And we must have met the person of Jesus, person of the Holy Spirit, person of the Father. 그러면 우리가 인격체를 가지신 예수 그리스도를 만났어야 되고 인격체를 가진 성령님을 만났어야 되고 인격체를 가지신 하나님 아버지를 만나 알아야 된다는 것이에요. 여러분이 만나지 않았으면 어떻게 증인이 되겠습니까? 증인 될 수가 없겠죠. 그러므로 여러분
성경의 하나님을 아십니까? 그 성경의 하나님을 여러분이 개인적인 하나님으로서 구주로서 아십니까? 그러한 하나님을 여러분의 주인으로 왕으로 아십니까? 아신다면 여러분은 좋은 증인입니다. 여러분이 좋은 증인이 되면 여러분에게 능력이 철철 넘치는 것이에요. 능력 받으려고 하지 마세요. 증인하시려고, 증언하시려고, 증인하시려고 그러세요. 왜? 여러분 만난 하나님이 너무 좋으니까. 너무 좋으니까. 나를 이렇게 변해주신 하나님 너무 좋아서 말이야. 어쩔 수가 없다. So don't try to demonstrate his power. Just preach the gospel. Just be a witness. And he will demonstrate it through you. I have so much more. 여기서 끝마칠게요. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것을 아니하였나니 그가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였노라. 여러분 작정하십시오. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령이 나타난과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 형제들아 내가 너희 가운데 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것을 아니하였고 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않으니까 작정하였노라. Father's house 제 목회 방침이에요. 지금 15년 동안 설교하면서 예수 그리스도와 보혈이 십자가 설교 안 듣는 날이 없을 거로 저는 믿고 있습니다. 앞으로도 계속 그럴 거예요. 십자가가 있어야지 하나님의 아버지의 사랑을 아는 것이죠. 그렇죠? 십자가가 있어야지 여러분께서 하나님의 능력을 체험할 거 아니에요. Simple gospel. 옛날에는 복잡하게 설명하고 비밀적인 걸 많이 설명하려고 했는데 왜? 내가 이만큼 안다는 걸 좀 알려주기 위해서. 내가 이런 거 많이 배웠어. 그런데 더욱더 나이가 들면 들수록 간단해지고 싶습니다. God loves you. And true power comes from simple gospel. 그렇죠? Simple gospel. 그러므로 쉬운 복음을 아는 자들이 됩시다. True power comes from simple gospel as you witness the Jesus Christ of the Gospels. May we always embrace simplicity of the gospel. Let's pray. 하나님 감사합니다. 저희들 사랑하여 주셨고 축복하여 주심을 감사를 드립니다. 저희들에게 능력의 옷으로 입혀주셨고 저희들에게 아버지의 사랑으로서 예수 그리스도를 알게 하여 주심을 감사드리며 성령님의 능력이 저희들을 입과 생활을 통하여 증명되고 있음을 감사드립니다. 이제 복음을 바로 알기를 원하고 아버지께 복음을 바로 알게 하여 주십시오 하고 간구하오니 복음의 간단한 메시지의 능력이 있음을 저들이 고백하오니